Hello everyone, can you hear me? I just shared the screen. Can you see the screen? Hello, can you hear me? Nikita, Anshul, Prasanna. So everyone, can you respond? Are you able to hear me? You can just give a reply in the chat box or you can unmute and answer me. వినిపిస్తుందా అండి? ఓకే. ఓకే. లాస్ట్ సెషన్స్లో ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయా అండి? యూ కెన్ జస్ట్ ఆస్క్ మీ ఇన్ ద లాస్ట్ 3 సెషన్స్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ జస్ట్ రిప్లై మీ. So we are in day 4 of full stack demo, full stack Java. See, as we discussed in Java full stack on the first day, we discussed about what are the topics that are covered in the full stack and what is the course duration, and completely we have seen the topics that are covered in all the full stack Java and for course duration and how you can learn parallelly the courses and what are the preparations and extra things you get along with the course, like how much you can follow the recordings, and all these information you have seen in day 1. And next, in the day 2 you have seen about the introduction to the Java, and we have seen the features of Java and just introduction about the OOPS concepts. What are OOPS concepts? We have just got an idea. These are the things we covered in the day 2 session. Yesterday in the day 3 session we covered about like what is JDK, JVM and JRE. These are the things we covered, and we also saw how to install JDK, the latest version, how to get install we have seen. And we also executed one sample example. Okay, those are the topics we covered in all the sessions. And we also saw the sample example on the Java program, and we saw how to execute it. We saw the installation of the JDK, and we have seen the information about JVM and JRE. And we also saw like how to execute one sample example. We wrote the example in the notepad and we executed to the command prompt. Here we have seen two types to set the path. One is setting up the path temporarily at the command prompt, and we have set permanently also. I have shared all those things in the document. If you are following, you can go through that also if you have any doubt on that. And we executed how to compile using javac file name dot java is for the compilation, and for the execution java file name. These are the things we covered till now.
Okay, some of the very important points. Okay, so ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? The topics that were covered till today, till yesterday, like from the past 3 days. Those who missed any sessions or any topics, you can go through the recordings. And if you're still having any doubt, you can ask me in the sessions also. ఓకే, అందరు ఇన్స్టాల్ చేశారా అండి జేడీకే? జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేశారా? ఇన్స్టాల్ అయిందా? యూ కెన్ జస్ట్ రిప్లై మీ. I didn't install it, ma'am. ఓకే, డాక్యుమెంట్ రిఫర్ చేశారా? ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారా ఇన్స్టాల్ చేయడానికి, లేదా అసలు ట్రై చేయలేదా? Did you face any problem while installing or you did not try? Those who did not install, please install today. I have shared the document of installation steps also yesterday. Please install at least today so that you can practice the programs or anything on Saturday and Sunday, and it will be helpful for you on the coming classes. Okay, so how we installed, once again I'll show you. Those who have a doubt, they can see. Okay, we will go to the Chrome and we can type here like JDK download, and according to the operating system you have to download yours, Windows or Linux, whatever it is, and the how much bit of operating system is there. You will download and install these files, and after downloading it will be available in the downloads. Okay, so that file, see, these are the files. You will double click on that. Then it will ask you, a pop-up window comes saying yes. If you have to click yes and keep on clicking on the next. It will be installed in your PC in C program files. Okay, in the C program files, it will get installed. C program files, and here you will have Java JDK. Okay, so this is the process of downloading and installing. All these steps I have sent in the document with the screenshots. You can just follow that if you're having any doubt. And after installing, we also saw how to set path. Do you remember? ఎవరైనా ఇన్స్టాల్ చేశారా అండి? ఇన్స్టాల్ చేసి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారా? అసలు ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేశారా? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఓకే, ఇన్స్టాల్ చేశారు. ఓకే, గుడ్, ఫైన్. సో డిడ్ యూ సెట్ ద పాత్ సెట్ చేయడం కూడా ఒకసారి నేను మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను ఇఫ్ యూ వాంట్. ఫర్ సెట్టింగ్ ద పాత్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్. So how we set the path? In the environment variables of control panel, you have to click on the environment variables. If you are doing for the first time, click on the new, give the variable name as path, and the variable value you have to give the path of your Java. You can click on browse file or you can directly copy paste. You can here go for the C where we installed it, program files, Java, JDK, and till bin. You have to provide the path till there. Copy the path and you can paste it here, or you can just select that and you can paste till bin. Okay, and then you can execute the programs from the command prompt through writing it on the notepad. See, already I have done. I will click on that and say edit to show you. Okay, this is how the Java
JDK has to be installed and set the path. Okay, these are the things we discussed yesterday. Those who missed or finding difficult, you can just once again go through the session. Okay, now let us talk about the language basics of Java. So we have seen about the features, introduction to Java, and we have seen the features of Java and all those things. Now we will see the basics, how to do the programming, what are the basics of Java that you have to know beginning. See, for any programming language, you will be having the variable declaration. Okay, variables. And next, you will have the keywords. Okay, what are those? Keywords. And you will have like conditional statements, or you can have first operators and conditional statements and looping statements. These are the basics of almost all the programming languages that you start with, like variables, keywords, operators, conditional statements, looping statements. These are the basics you learn before going into the depth of the programming language. All programs will have, but there will be slight difference in how they will write the syntax. Okay, so first let us discuss about the variables in Java. What are the variables? Variables are the things which will store the data, which will store the data. ఏంటి మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు సపోజ్ మనం సింపుల్ ఎడిషన్ చేయాలనుకున్నాము. ఓకే, ఎడిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లైక్ వీఆర్ రైటింగ్ 3 + 7. ఇది ఎడిషన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి కదా. సో హౌ ఇట్ విల్ బీ పర్ఫార్మ్డ్, యూ విల్ డిక్లేర్ ఏ వేరియబుల్ అండ్ స్టోర్ ద డేటా ఇన్ టు ఇట్. మనం ఫస్ట్ ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తాం. ఓకే, ఏ అని వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసి దానిలోకి డేటా స్టోర్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 7, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ విల్ సే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. ఇట్లా రాస్తాం అనమాట. Okay, these A, B, C are considered as the variables. So now variables are the things which can store the data, any type of data. The data can be a number or a character or group of character, anything. Okay, but what is a variable? Variables are something which can store the data, which can store the data. Yesterday we wrote one simple example like class hello, and we wrote here public static void main, public static void main, and then string arguments. Like this we declared the program. I'm showing you how we will write the variables here. And we closed the main method, and then we closed the class. Now variables we will declare inside the method. Okay, something like a is equal to 5, b is equal to 7, like this we will declare inside the method. Okay, variable hold any type of data. Now how many types of variables are there? While declaration, do we have any types in declaring the variables? Yes, we have three types of declarations while creating the variable. First one is local variable. What is that? Local variable. Okay, and the second one is instance variable. What is that? Instance variable. Local variable means which is declared generally inside any specific method. That is called as local variable, and that variable will not be available outside the method. See, suppose మనకి అప్పుడు ఇది వరకు టెలిఫోన్ ఉండేది. ఓకే, టెలిఫోన్ ఉన్నప్పుడు లోకల్ ఎస్టీడీ కనెక్షన్ ఉండేది.
లోకల్ కనెక్షన్ అంటే విత్ ఇన్ ద ఏరియా కాల్ చేయగలం. అవుట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ మనం కాల్ చేయలేం. దానికి ఎస్టీడీ కనెక్షన్ ఉండాలి. సో లోకల్ కనెక్షన్ ఉందంటే ఏంటి, విత్ ఇన్ ఏ ఏరియా మటుకే కాల్ చేయగలిగే వాళ్ళం, ఎస్టీడీ కాల్ చేయగలిగే వాళ్ళం కాదు. ఓకే. సో అలాగే మనం ప్రోగ్రాంలో లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటంటే విత్ ఇన్ ద మెథడ్ డిక్లేర్ చేసేదాన్ని లోకల్ వేరియబుల్ అంటాం. అవుట్ సైడ్ ద మెథడ్ దాని విజిబిలిటీ లేదు. ఓకే. ఎలాగైతే మనకి టెలిఫోన్స్లో లోకల్ కనెక్షన్ ఉంటే లోకల్ నెంబర్స్కి మాత్రమే కాల్ చేయగలం, అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరే స్టేట్ కంట్రీ ఉన్నకి కాల్ చేయలేకపోయే వాళ్ళం. దానికి మళ్ళీ ఎస్టీడీ కనెక్షన్ తీసుకుంటేనే మనం కాల్ చేయగలిగే వాళ్ళం. ఎవరికైనా ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ల్యాండ్ లైన్ ఐడియా ఉండుంటే. ఓకే. సో అలాగ జరిగేదనమాట. ఇన్ ద సేమ్ వే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఎనీ వేరియబుల్ డిక్లేర్డ్ ఇన్సైడ్ ఏ మెథడ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ లోకల్ వేరియబుల్. ఇన్సైడ్ ఏ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ local variable. See, those are like local variables. We have instance variables and static variables. Okay. And next, after local variable we have instant variable. So what are instance variables? Instance variables are the something which are declared inside class. అంటే క్లాస్లోనే డిక్లేర్ చేస్తాం, బట్ అవుట్ సైడ్ ద మెథడ్. బట్ అవుట్ సైడ్ మెథడ్. ఓకే. వాటిల్ని ఏమంటాం మనం, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అంటాం. అంటే ఇది ఒక క్లాస్ అయితే మెథడ్లో ఎనీ మెథడ్లో డిక్లేర్ చేసేవి లోకల్ వేరియబుల్స్ అయితే విత్ ఇన్ ద క్లాసే కానీ మెథడ్ బయట డిక్లేర్ చేసే వాటిని మనం ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అంటాం. ఏమంటాం, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అంటాం. ఓకే. అండ్ ద థర్డ్ వన్, వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వేరియబుల్, స్టాటిక్. మనం నిన్న కూడా స్టాటిక్ కీవర్డ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఏదైనా ఒక మెథడ్ని స్టాటిక్ అని డిక్లేర్ చేస్తే గనక ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ డైరెక్ట్లీ బై ద క్లాస్ నేమ్ అనే ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేర్చుకున్నాం. అలాగే వేరియబుల్స్లో కూడా స్టాటిక్ అని డిక్లేర్ చేయొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డిక్లేరింగ్ ఏ వేరియబుల్ స్టాటిక్? మనం స్టాటిక్ అని ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేస్తే గనక వన్ మెమరీ ఇన్స్టాన్స్ ఈస్ క్రియేటెడ్. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ యు ఆర్ కాలింగ్ ద వేరియబుల్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఓన్లీ వన్స్ the instance will be created while calling it. Okay. That is the, these are the differences between local variable, instance variable and static variable. The memory allocation of the static variable will be happening only once. ఒక్కసారి మాత్రమే క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. మళ్ళీ మళ్ళీ మనము ఏదన్నా ఆ వేరియబుల్ని కాల్స్ ఇంక్రిమెంట్ చేసేటప్పుడు కానీ ఏదైనా మెథడ్లో పాస్ చేసినప్పుడు కానీ కొత్త మళ్ళీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ లాగా మళ్ళీ ఒక వేరియబుల్ లాగా క్రియేట్ అవ్వదు. ఓన్లీ వన్స్ ద మెమరీ ఇన్స్టాన్స్ ఈస్ క్రియేటెడ్. అది ఎలాగా అనేది మనం ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చూద్దాం. ఓకే. only once the memory instance is created. So these are the three types of variables we have: local, instance and static. Instance అంటే సిమిలర్ లైక్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అనేవాళ్ళం కదా, అట్లా అనమాట. లోకల్ వేరియబుల్, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అండ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్. స్టాటిక్ మీద మనం సపరేట్గా ఒక టాపిక్ చూస్తాం, ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తాం, అప్పుడు మీకు ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే. సో అర్థమైందండి వాట్ ఈస్ ద లోకల్, ఇన్స్టాన్స్ అండ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్? Okay, did you follow what is the local variable, what is the instance variable and what is a static variable? If you have doubt, ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే you can ask me immediately, no problem. Okay, after variables what we have, variables will store data and those are declared. And next we have keywords. Okay, what are those keywords? Keywords అంటే ఏంటంటే which are having some specific meaning and those cannot be declared as a variables. Keywordsని ఎప్పుడు మనం వేరియబుల్స్లా డిక్లేర్ చేయలేం. ఓకే. Keywords cannot be declared as a variable, as a
వేరియబుల్. ఎలాంటివి మనం కీవర్డ్స్ అంటాం? సపోజ్ మనకి చాలా డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్? డేటా టైప్స్లో మనకి వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేసుకుంటున్నామని చెప్తాం మనం. వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటాని మనం ప్రోగ్రాంలో స్టోర్ చేయి. ఇక్కడ నేను మీకు ప్రోగ్రామ్ రాశాను కానీ డేటా టైప్ మెన్షన్ చేయలేదు, ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ విత్ ద డేటా టైప్. ఇక్కడ ఒక నెంబర్ని స్టోర్ చేసుకుంటే మనం ఇంట్ డేటా టైప్ ఇస్తాం. ఓకే, ఎప్పుడైనా కానీ ఒక వేరియబుల్లో మనం నెంబర్ స్టోర్ చేస్తున్నామంటే దానికి మనం ఇవ్వాల్సిన డేటా టైప్ ఏంటి? ఇంటీజర్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇంటీజర్ అని ఇస్తాం. సో ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్? వీ హ్యావ్ ఇంటీజర్, క్యారెక్టర్, ఫ్లోట్, డబుల్. ఇట్లా మనకి కొన్ని డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్ని కూడా మనం కీవర్డ్స్ అంటామన్నమాట. ఓకే, ప్రోగ్రాంలో ఉండే కొన్ని స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్ని విచ్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఏ వేరియబుల్స్, హ్యావ్ ఏ స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ అండ్ దెన్ దట్ మీనింగ్ కెనాట్ బి changed. So those are called keywords. For example, data types are also come under the category of keywords. అంటే కీవర్డ్ ఇంట్ అని మనం ఎప్పుడు డిక్లేర్ చేయలేం. చెప్పాను కదా, డేటా టైప్స్ని వేరియబుల్స్లా డిక్లేర్ చేయలేం. అంటే ఇంట్ అనే ఒక వేరియబుల్లో 5 6 67 అని మనం స్టోర్ చేయలేం. ఇది రాంగ్. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. This kind of declaration is not possible. How we will declare? What is the syntax of the data type? You will provide the data type and you will provide the variable name, any variable name, and if you want to initialize, then equal to value, like this. Okay, డేటా టైప్, వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ, ఇలా మనం డిక్లేర్ చేసి ఇనీషియలైజ్ చేస్తామన్నమాట. సో ఫస్ట్, వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్? కీవర్డ్స్ ఆర్ సమ్ స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్ విచ్ హ్యావ్ సమ్ స్పెషల్ మీనింగ్ అండ్ దోస్ మీనింగ్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్. అండ్ రిమెంబర్ వన్ మోర్ పాయింట్, కీవర్డ్స్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఏ వేరియబుల్స్. ఇలా మనం యూజ్ చేయలేము. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ గురించి చూద్దాం. సో వాట్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్? వీ హ్యావ్ ఇంటీజర్, క్యారెక్టర్, ఫ్లోట్, డబుల్. సో ఇంట్ అనే డేటా టైప్ ఏం స్టోర్ చేస్తుంది? ఇంటీజర్ విల్ స్టోర్ ఓన్లీ నెంబర్స్. Integer will store only numbers. And character will store a single character, and if you are specifying the size, it may store group of characters. Okay, and then float will store the value with decimal point. What is that? Decimal values. And double also will store the data with decimal values. బట్ హియర్ యూ మైట్ హ్యావ్ ఏ డౌట్. ఫ్లోట్ డెసిమల్ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటుంది, డబల్ డెసిమల్ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తుంది, మరి టూ డేటా టైప్స్ ఎందుకు మ్యామ్? మనకి ఒక డేటా టైప్ ఫ్లోటో డబుల్ ఏదైనా ఒకటి తీసుకుంటే సరిపోతుంది కదా, మనకి ఎందుకు టూ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి అనే క్వశ్చన్ రావచ్చు. సి, ప్రతి డేటా టైప్కి కొంత సైజ్ ఆక్యుపేషన్ ఉంటుంది. అంటే 2 bytes 4 bytes ఇంత ఆక్యుపేషన్, ఇంత మాత్రమే స్టోర్ చేయగలదు అనేది ఉంటుంది. సపోజ్ మనం ఒక గ్రోసరీ స్టోర్కి వెళ్ళి ఒక కవర్ తీసుకున్నామంటే అందులో 1 kg రైస్ మాత్రమే స్టోర్ చేయగలం, లేదా 2 kgs రైస్ మాత్రమే స్టోర్ చేయగలం అన్నట్టు మనకి డిస్ప్లే అయి ఉంటుంది కదా, దిస్ కవర్ కెన్ హోల్డ్ ఓన్లీ. అంత డేటాని మాత్రమే, అంత రైస్ని మాత్రమే నింపగలం, దానికన్నా ఎక్కువ ఇస్తే ఇట్ విల్ ఫ్లో అవుట్ ఆఫ్ ద కవర్. ఇన్ ద సేమ్ వే ప్రతి డేటా టైప్కి కొంత సైజ్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. 4 bytes 8 bytes అట్లా, 4 ఆర్ బేస్డ్ అపాన్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యు ఆర్ యూజింగ్. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు ఫ్లోట్ విల్ నాట్ స్టోర్ హై డెసిమల్ వాల్యూస్. అంటే డెసిమల్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి పెద్దగా, ఇట్ కెనాట్ స్టోర్ ద మోర్, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్ పాయింట్ని స్టోర్ చేయలేదు. బట్ డబల్ కెన్ స్టోర్ బిగ్ డెసిమల్ వాల్యూస్. డబల్ కెన్ స్టోర్ బిగ్ డెసిమల్ యాక్యురేట్ వాల్యూస్. ఒక్కొక్కసారి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అది ఏదైనా చేసేటప్పుడు దే నీడ్ పర్ఫెక్ట్లీ యాక్యురేట్ వాల్యూస్. అలాంటప్పుడు మనం డబల్ చూస్ చేసుకోవచ్చు.
ఓకే. తక్కువ ప్రెసిషన్ వాల్యూ అయినా పర్వాలేదు అనుకున్నప్పుడు యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ ద ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత. అలాంటప్పుడు మనం ఫ్లోట్‌ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో, వన్స్ అగైన్ ఐయామ్ టెల్లింగ్ ఇంటీజర్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద నంబర్స్. క్యారెక్టర్‌ని సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఆర్ మనం గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ త్రూ అరే ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఫ్లోట్ డబల్లో కూడా డెసిమల్ వాల్యూసే స్టోర్ చేస్తారు. కానీ ఫ్లోట్లో తక్కువ ప్రెసిషన్ అంటే డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఎక్కువ వాల్యూ స్టోర్ చేయలేదు. బట్ డబల్లో ఇట్ కెన్ స్టోర్ హై decimal value because the size is big when compared with float to the double. These are the data types we have. ఓకే. అర్థమైందండి? వాట్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్? ఇంటీజర్, ఒకసారి డాక్యుమెంట్లో చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇంటీజర్, క్యారెక్టర్, ఫ్లోట్, డబుల్. మనకి ఇలా డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇంటీజర్లోనే మనకి తక్కువ నెంబర్ స్టోర్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు అనుకున్నప్పుడు షార్ట్ ఇంట్ తీసుకోవచ్చు. బైట్ అంటే ఏంటి అసలు? జనరల్‌గా మనకి కంప్యూటర్‌లో బైట్స్‌లో డేటా స్టోర్ అవుతది అనుకున్నప్పుడు 1 బైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 బిట్స్‌తో సమానం అన్నమాట. సీ కంప్యూటర్ కెనాట్ అండర్‌స్టాండ్ ద లాంగ్వేజ్ వై వి ఆర్ టైపింగ్ ఏ, బి, సి అండ్ ఆల్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇట్స్ బైట్ కోడ్. సో, ఒక బైట్ అంటే 8 బిట్స్ అన్నమాట. అయితే వన్స్ అండ్ జీరోస్ ఉంటాయి ఆ బిట్స్‌లో. అండ్ దెన్ షార్ట్ అంటే ఏంటి? షార్ట్ ఇంట్ అంటే ఇట్ కెన్ స్టోర్ అప్ టు 16 బిట్స్. లాంగ్ ఇంట్ అంటే ఏంటి? 64. ఓకే. అండ్ నార్మల్లీ ఇంటీజర్ అంటే 32. కానీ ఇంకా పెద్ద నెంబర్ కావాలన్నప్పుడు మనం ఏమని డిక్లేర్ చేస్తాం? లాంగ్ ఇంట్. ఓకే. సో, దీస్ ఆర్ ద information about the data types in the Java. Okay, what are those data types in the Java? Integer data type గురించి మనం చూసాం. So after integer data type we have character, float and double data types. So character అనేది సింగిల్ క్యారెక్టర్, float అనేది 32 bits, ఓకే. డబుల్ అనేది 64 బిట్స్. ఇక్కడ ఇంకొక డేటా టైప్ ఉంది దట్ ఈస్ బూలియన్. నార్మల్లీ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్‌లో అయితే బూలియన్‌కి ట్రూ, ఫాల్స్‌కి 0, 1 చూస్ చేసుకునేవాళ్ళం. కానీ జావాలో న్యూమరికల్ రిప్రజెంటేషన్ లేదు బూలియన్‌కి. అంటే ఎయిదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని క్యారెక్టర్ ఇట్లా వర్డ్స్‌లోనే డిస్‌ప్లే చేస్తాం. either true or false. The return type is true or false. ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ బూలియన్ అనే డేటా టైప్ తీసుకుంటే గనక దాని రిజల్ట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని చెప్తాం మనం. ఓకే. ఏదన్నా ఒక ఫంక్షన్ కానీ ఏదన్నా ఒక వేరియబుల్ కానీ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఇట్ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ ట్రూ వాల్యూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూ. అదర్ దాన్ దట్ ఇట్ కెనాట్ స్టోర్ ఎనీ నంబర్స్ అన్నమాట. ఓకే. క్లియర్ అందరికీ? వాట్ ఆర్ డేటా టైప్స్ అంటే అర్థమైందండి? టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్. Yes, ma'am. ఓకే. సో, మనం ఇప్పుడు ఈ డేటా టైప్స్ మీద ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకే. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే. సో, వాట్ అండ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ సీన్ హియర్? వేరియబుల్స్, కీవర్డ్స్ అండ్ ఆల్. వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ కాల్డ్ డేటా టైప్స్ విచ్ ఐ డిస్కస్డ్ నౌ. ఓకే. సో, మనం ఇప్పుడు డేటా టైప్స్‌లో ఒక సింపుల్ ఆపరేటర్స్‌తో చూద్దాం. ఆపరేటర్స్ ఏంటంటే అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్స్‌తో కూడా చూద్దాం. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి? ప్లస్, మైనస్, డివిజన్, మాడ్యులస్. దీస్ ఆర్ అర్థమెటిక్. ఇంకా చాలా ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. ఫర్ సపోజ్ వీ విల్ సీ నౌ దిస్. సో, ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఎలా రాస్తాం మనం? when we write a program we did yesterday public class hello, public static void main string arguments అని system.out.println లో వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తాం. అవునా? నిన్న చూసాం కదా. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఇక్కడ మనం ఏమని డిక్లేర్ చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ ఒకసారి ఫస్ట్ డేటా టైప్స్లో వాల్యూస్ డిక్లేర్ చేసి ప్రింట్ చేద్దాం. ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12. ఓకే. క్యార్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ h.
ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఫ్లోట్ సాలరీ అనుకుందాం ఫర్ సపోజ్ 2345.234 ఎఫ్. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూడండి. Whenever you are declaring a float value, it should end with F. ఎందుకంటే ఫ్లోట్ డబల్ రెండు డెసిమల్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేస్తాయి కాబట్టి మనం చూడగానే ఇది ఫ్లోట్ వాల్యూ అని ప్రోగ్రామింగ్కి చెప్పడానికి మనం అర్థం చేసుకుంటాకి కూడా వీ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ అండ్ ఇనిషియలైజ్ విత్ ఎఫ్. Okay, whenever you are declaring a variable and assigning a value, telling that it is a float value, you have to end with the f. అలా ఇవ్వకపోతే ఫ్లోట్ అని డిక్లేర్ చేసి ఎఫ్ అని ఇవ్వకపోతే మనకి ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ డబుల్ కమిషన్ అని COMM అని ఇస్తున్నాను. అండ్ హియర్ యూ కెన్ గివ్ ఇలాగ. ఓకే, సో ఇంటీజర్లో నెంబర్ స్టోర్ చేసాం, క్యారెక్టర్, ఫ్లోట్, డబుల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎ వెరీ బిగ్ నెంబర్ యూ కెన్ డిక్లేర్ యాజ్ లాంగ్ ఇంట్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఇవి ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం మనం అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద? సో ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ వెల్కమ్ టు జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని ఒక టెక్స్ట్ ప్రింట్ చేసాం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ డబల్ కోట్స్లో ఏదైతే ఇస్తామో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అది ప్రింట్ అవుతుంది, వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వదు. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని రాసామా, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని ప్రింట్ అవుతుంది. మనం ఏమని ఇస్తే అది ప్రింట్ అవుతుంది. సపోజ్ నేను అక్కడ హరి ఈక్వల్ టు, అన్వేష్ ఈక్వల్ టు, ప్రసన్న ఈక్వల్ టు అని అలా ఏదైనా నేమ్ మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి, ఆ నేమ్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇట్ వోంట్ చెక్ ద లాజిక్ పార్ట్. డబల్ కోర్స్లో ఇచ్చింది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రింట్ అవుతుంది అంటే. దానిలో అవుట్పుట్ రావాలంటే జస్ట్ ప్లస్ ఏ. ఇక్కడ ప్లస్ అనేది ఎడిషన్గా ఉపయోగపడదు మనకి. కన్కాటినేషన్ అంటే పుట్టింగ్ టుగెదర్, ఇన్పుట్ని అవుట్పుట్ని ఒక చోట మనం ప్లేస్ చేయడానికి, డిస్ప్లే చేయడానికి ప్లస్ ఏ వాడుతున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే కమెంట్లో రాస్తున్నాను చూడండి, ఇక్కడ పక్కన ఆఫ్టర్ సెమీకాలన్ ఏ ఈక్వల్ టు 12 అని ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఈ 12ని ఈక్వల్ టు పక్కన డిస్ప్లే అవటానికి ప్లస్ సింబల్ వాడుతున్నాం అంతే, కానీ ఎడిషన్కి వాడట్లేదు మనం. ఓకే, ఇలా రాసినప్పుడు ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ కన్కాటినేషన్, దట్ మీన్స్ పుట్టింగ్ టుగెదర్ ఇన్పుట్ అండ్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ వేరియబుల్స్ we took? System dot out dot println, system dot out dot println. నెక్స్ట్ ఏం రాస్తాం? బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మన ఇష్టం ఏదైనా మీనింగ్ఫుల్గా రాస్తాం అనమాట. క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ బి అని ఇట్లా డిస్ప్లే చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేం వాల్యూ ఉంది? salary. So again system dot out dot println. సో మనం ఈ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ గురించి కూడా లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. సో ఏంటది? సిస్టమ్ అనేది ఒక క్లాస్, అవుట్ అనేది దాని ఆబ్జెక్ట్, ప్రింట్ఎల్ఎన్ అనేది మెథడ్. సో ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఎల్ఎన్ ఎందుకంటే జస్ట్ ప్రింట్ అని కూడా రాయొచ్చు ఎల్ఎన్ బదులు. ఎల్ఎన్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రింట్ చేసి న్యూ లైన్లోకి వస్తుంది అనమాట. సో తర్వాత వాల్యూ ఏదైతే ప్రింట్ చేస్తున్నామో అది న్యూ లైన్లోకి వస్తుంది. అదే ప్రింట్ అని ఇచ్చామనుకోండి ఆ లైన్లోనే ఉంటుంది అనమాట. సో ఎల్ఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ న్యూ లైన్, న్యూ లైన్. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్? వీ హ్యావ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్. సో ఇక్కడ ఏమైనా ప్రింట్ చేస్తున్నాం మనం? కమిషన్, COMM ఈక్వల్ టు COMM. సో ఇట్లా మనం ప్రింట్ చేస్తాం ప్లస్ COMM.
సో ఇట్లా మనం వేరియబుల్స్ని డేటా టైప్స్తో డిక్లేర్ చేసి ఇనీషియలైజ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సి హియర్ మనం ఈ 3 థింగ్స్ గురించి చూసాం, వేరియబుల్స్, కీవర్డ్స్ అండ్ data types. So what are the variables? Variables are used for storing data, any type of data. And keywords ante reserved words or which cannot be used as a variable. Some special meaning ఉంటుందన్నమాట. Int, char, float ఇవి కూడా one type of, even though those are data types, they come under category of keywords because they cannot be used as a variable. Int అనేది specific word, only number స్టోర్ చేసుకుంటుంది. క్యారెక్టర్స్, ఫ్లోట్ ఇట్లా డిక్లేర్ చేసి వాల్యూస్ని మనం అసైన్ చేసాం. ఆ తర్వాత జస్ట్ ఒక మెసేజ్ వెల్కమ్ టు జావా ప్రోగ్రామింగ్ అని మన ఇష్టం, కావాలంటే రాయొచ్చు లేకపోతే లేదు. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఏ అట్లా మనం డిఫరెంట్ వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ప్రోగ్రామ్ని ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి? ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా. సో ఇక్కడ నేను క్లాస్ డేటా టైప్ అని ఇస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ దట్? డేటా టైప్. అండ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఫైల్, సేవ్ యాజ్. సేవ్ యాజ్లో జస్ట్ మనం ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఇచ్చామో సేమ్ నేమ్ ఇవ్వాలి, విచ్ కంటైన్స్ ద మెయిన్ మెథడ్. మెయిన్ మెథడ్ ఎందులో ఉంది? డేటా టైప్లో ఉంది. ఓన్లీ మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ నేమ్తో కాల్ చేయగలం, ఎందుకంటే అది స్టాటిక్ కాబట్టి. స్టాటిక్ కాని మెథడ్కి ఖచ్చితంగా మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే కాల్ చేయగలం, అది కూడా కమింగ్ క్లాసెస్లో చూస్తాం. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మెయిన్ ఈ స్టాటిక్ కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా క్లాస్ నేమ్తో కాల్ చేయగలుగుతున్నాం. సో వాట్ ఈస్ అ క్లాస్ నేమ్? డేటా టైప్ అని ఇవ్వాలి ఇక్కడ మనం సేవ్ చేసేటప్పుడు. ఫైల్, సేవ్ యాజ్. సో క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? డేటా టైప్ డాట్ జావా. డేటా టైప్ డాట్ జావా. ఎక్కడ సేవ్ చేస్తున్నాం? సి డ్రైవ్లో లిఖిత అనే ఫోల్డర్లో మనం సేవ్ చేస్తున్నాం. ఇందులో ఫుల్ స్టాక్ అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంది, అందులో సేవ్ చేద్దాం. డేటా టైప్ డాట్ జావా. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? గో టు ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్, టైప్ సిఎండి ఇన్ ద సెర్చ్ బటన్. యూ విల్ గెట్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. మనం పాత్ పర్మనెంట్గా సెట్ చేసాం కాబట్టి మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట. సిడి స్లాష్ అంటే ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్. మనం ఏ డ్రైవ్లో ఉన్నాం? సిడి లిఖిత అనే ఫోల్డర్లో. సిడి అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ అని అర్థం. ఎక్లిప్స్, సారీ లిఖిత అని ఇచ్చాను కదా. And then in this, what is the folder we created? Full stack. I'll show you here. C లో లిఖిత అనే ఫోల్డర్లో we have given full stack. అంటే ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేస్తున్నాం కదా, సో ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తే కరెక్ట్గా ఉంటుందని అక్కడ ఇస్తున్నాను అనమాట. సో ఇట్లా ఈ ఫోల్డర్కి వచ్చాం. ఇక్కడ మనం పాత్ పర్మనెంట్గా సి డ్రైవ్లో సెట్ చేసాం కాబట్టి మనం జావాసి అని టైప్ చేసినప్పుడు మనకి అన్ని ఫైల్స్ ఇలాగా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లమ్ నౌ. సో ప్రోగ్రామ్ని సేవ్ చేసాం కదా, మనం కంపైల్ చేయడానికి ఏం కోడ్ వాడతాం? ఎవరన్నా చెప్తారా? హౌ టు కంపైల్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఎట్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఇప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ చెప్పాను నేను, హౌ టు కంపైల్ జావా కోడ్. ఎవరైనా రిప్లై ఇస్తారా? హౌ టు కంపైల్, మనం ఎలా కంపైల్ చేసాం జావా కోడ్ని? ఎస్, జావాసి ఫైల్ నేమ్, దట్ ఈస్ అ క్లాస్ నేమ్ డాట్ జావా. ఓకే, కరెక్ట్. సో మనం ఇక్కడ ఏమని ఇవ్వాలి? జావాసి ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్? ఇక్కడ మనం ఫైల్ నేమ్ దేంతో సేవ్ చేసాం? డేటా టైప్.
సారీ, నేమ్ రాంగ్ వచ్చింది ఇక్కడ. వి విల్ సేవ్ యాజ్ క్లాస్ నేమ్తో కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవ్వాలి. డేటా టైప్ డాట్ జావా. సో మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో జావాసి డేటా టైప్ డాట్ జావా. సో ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంది. ఏమని ఉంది? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్లో నేను క్యారెక్టర్కి ఇక్కడ బై మిస్టేక్ డబల్ కోట్ ఇవ్వకుండా సింగిల్ కోట్ ఇచ్చాం, అండ్ ఇక్కడ క్లోజ్ చేయడం కూడా మర్చిపోయాం. సో ఐ వాంట్ టు షో యూ హౌ ద ఎర్రర్స్ ఆల్సో విల్ కమ్. Ma'am, the single code also matters. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ సింటాక్స్ ఏంటంటే ఏదైతే డబల్ కోట్స్లో ఇస్తామో అది Hmm. మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ డబల్ కోట్, ఒకవైపు డబల్ కోట్ ఇచ్చి ఇంకోవైపు సింగిల్ కోట్ ఇచ్చాం. సింగిల్ కోట్ ఎప్పుడు ఇస్తామంటే ఏదైనా క్యారెక్టర్ టైప్ని అసైన్ చేయడానికి మాత్రమే సింగిల్ కోట్ ఇస్తాం. సో ప్రింట్ చేయాలి అంటే మనకి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా డబల్ కోట్స్లోనే ఇవ్వాలి. Okay. ఓకే, సింగిల్ క్యారెక్టర్ని అసైన్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే ఇలా సింగిల్ కోట్లో ఇస్తాం. హెచ్ అని ఇచ్చాను కదా అది. అదే ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్లో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రింట్ అవ్వాలంటే మటుకు డబల్ కోట్స్లోనే ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మోర్ దాన్ వన్ క్యారెక్టర్ కదా ఇది, అందుకని. ఓకే, ఏదన్నా అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే కనుక ఖచ్చితంగా డబల్ కోట్స్లోనే ఇవ్వాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్. సి ఎలా మిస్టేక్స్ అవుతాయో చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు మిస్టేక్స్ ఏం లేవు కదా. సో మన సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ కానీ ఏదైనా ఎర్రర్స్ అలా చూపిస్తుంది. ఓన్లీ ప్రింట్ రాయొచ్చు, ప్రింట్ ఎల్ఎన్ రాయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మనం ప్రింట్ అని రాస్తే కనుక నెక్స్ట్ లైన్లోకి రాదనమాట. సో ఫస్ట్ నేను ప్రింట్ ఎల్ఎన్తో అవుట్పుట్ చూపిస్తాను, తర్వాత ప్రింట్తో చూద్దాం. సో మోడిఫికేషన్స్ చేశాక ఐఎమ్ జస్ట్ సేవింగ్ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్. రన్ చేయడానికి ఏంటి? జావా ఫైల్ నేమ్. వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్? డేటా టైప్. సో వాల్యూస్ వచ్చింది కదా. సో ఏమని ఉంది ఇక్కడ? వెల్కమ్ టు జావా ప్రోగ్రామింగ్. యూ కెన్ సీ ఇట్ క్లియర్. వెల్కమ్ టు జావా ప్రోగ్రామింగ్. ఏ వాల్యూ 12, క్యారెక్టర్ హెచ్, దిస్ ఈజ్ ద సాలరీ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద కమిషన్. సో జస్ట్ మనం ఏం చేసామంటే వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసి వాల్యూస్ అసైన్ చేసి ప్రింట్ చేసాం అంతే. మనం ఏం లాజికల్ పార్ట్ ఏమీ రాయలేదు, ఎడిషన్ ఆర్ సబ్స్ట్రాక్షన్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? వేరియబుల్స్, కీవర్డ్స్, డేటా టైప్స్ని మనం ఎలా ప్రోగ్రాంలో డిక్లేర్ చేస్తాం అనేది చూసాం. సో ఎలా రాసాం ఇక్కడ మనం? పబ్లిక్ క్లాస్ నేమ్ మెయిన్ మెథడ్లో డిక్లేర్ చేస్తాం. సో మెయిన్ మెథడ్లో డిక్లేర్ చేసినప్పుడు దీస్ ఆల్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ లోకల్ వేరియబుల్స్. మెయిన్ మెథడ్ అనే కాదు, తర్వాత మనం నార్మల్గా మెథడ్స్ కూడా రాస్తాం, మనంతట మనం ఓన్ మెథడ్స్ రాస్తాం. అలా ఏ మెథడ్లో డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ అయినా మనం లోకల్ వేరియబుల్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఇంట్ ఏ అంటే ఏలో మనం ఏం స్టోర్ చేయగలం? నెంబర్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేయగలం. సపోజ్ ఇక్కడ ఏమైనా క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఓన్లీ నెంబర్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేయగలం. క్యారెక్టర్ అంటే క్యారెక్టర్ ఫ్లోట్లో ఇలా ఫ్లోట్ విత్ ఎండ్ షుడ్ ఎండ్ విత్ ఎఫ్. డబల్ ఎక్కువ డెసిమల్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేయగలదు. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఏ మెసేజ్. తర్వాత వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో ప్లస్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఫర్ పుట్టింగ్ ద అవుట్పుట్ టుగెదర్ టు ద
ఇన్పుట్ ఇక్కడ క్యారెక్టర్ ఈక్వల్ టు తర్వాత ఈ బిలో ఉన్న వాల్యూని దీనికి అటాచ్ చేస్తుంది అనమాట. ప్రింట్ చేసేటప్పుడు బిలో ఏముందో ఆ వాల్యూని. సో ఇక్కడ నేను ఎల్ఎన్ తీసేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఐ విల్ సేవ్ దిస్. అగైన్ మోడిఫికేషన్స్ని మనం జస్ట్ కంట్రోల్ ఎస్ అంటే సేవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూసారా శాలరీ కమిషన్ సేమ్ లైన్లో వచ్చాయి. సో ఎల్ఎన్ ఇవ్వటం వల్ల ఆటోమేటిక్గా న్యూ లైన్లోకి వస్తుంది అనమాట. ఎల్ఎన్ ఇవ్వకపోతే అది ప్రింట్ చేశాక సేమ్ లైన్లో ఉంటుంది. శాలరీ ప్రింట్ చేశాక ఇక్కడ శాలరీకి ఎల్ఎన్ తీసేసాను కాబట్టి సేమ్ లైన్లో ఉండి కమిషన్ ప్రింట్ అయింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఎల్ఎన్. ఎల్ఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ న్యూ లైన్. ఓకే, వేరే క్లాస్ ఫైల్ రన్ అయింది. ఓకే, స్మాల్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉండే అది వర్క్ అవ్వలేదు. సో వాట్ వీఆర్ గివింగ్ వెల్కమ్ అండ్ ఎల్ఎన్ ఇచ్చినప్పుడు న్యూ లైన్లోకి వస్తుంది. ఓకే, సో అందరికీ అర్థమైందండి జస్ట్ వాట్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, వేరియబుల్లో వాల్యూ ఎలా స్టోర్ చేస్తాం అండ్ ఎలా వాల్యూని అసైన్ చేస్తాం అండ్ ప్రింట్ చేస్తాం. ఒక మన సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం, హౌ టు డిక్లేర్ ఏ వేరియబుల్, స్టోర్ డేటా ఇన్ ద వేరియబుల్ అండ్ ప్రింట్ ద డేటా ఇన్ ద వేరియబుల్. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి అడగండి. ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ నేను చూపిస్తున్నాను, చూసి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి నన్ను. Is it clear for everyone? హరి, అన్వేష్, ప్రసన్న, అంచల్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్లియర్ అర్థమైందా అండి? క్లియర్, ఓకే. ఓకే, ఇది ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్స్ని ఇట్లా నోట్ ప్యాడ్లోనే కాకుండా మనకి ఒక ఐడిఈ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? వన్ ఐడిఈ ఫర్ డెవలపింగ్, ఫర్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్స్. ఒక ఎన్విరాన్మెంట్. ఏంటి ఐడిఈ అంటే ఎక్లిప్స్. వాట్ ఈస్ దట్? ఎక్లిప్స్ ఐడిఈ అని ఉంటుంది. సో ఈ ఎక్లిప్స్ ఐడిఈ అనేది ఏంటంటే జనరల్లీ ఇన్ కంపెనీస్, ఏదన్నా కంపెనీస్లో కానీ అట్లా యూస్ చేస్తారు ఎక్లిప్స్ కానీ నెట్ బీన్స్ కానీ ఇట్లా. అందులో మనం ప్రోగ్రామ్స్ని, జావా ప్రోగ్రామ్స్ని రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ఎక్లిప్స్ అండ్ వీ కెన్ రన్ దెమ్. ఓకే, సో అలాంటి ఒక ఐడిఈ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం. బికాస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ద ఐడీస్ కాబట్టి దాని మీద కూడా మీకు ఐడియా ఉండాలి. ఎలా రాయాలి ప్రోగ్రామ్, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనేది తెలియాలి కదా మీకు. సో మీరు ఫస్ట్ ఆ ఐడి ఇన్స్టాల్ చేసుకునే ముందు మీరు జేడీకే ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. జేడీకే ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటేనే ఐడిఈ మీకు వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకంటే జావా ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా. సో వైల్ ఇన్స్టాలింగ్ ఎక్లిప్స్ ఇట్ విల్ చెక్ ఫర్ ద జేడీకే. సో మీరు నిన్న క్లాస్లో చెప్పిన జేడీకే స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యి ఇన్స్టాల్ చేసి తర్వాత ఎక్లిప్స్ అనే ఒక ఐడిని ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఓకే, సో ఎక్లిప్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే
యూ కెన్ గో టు ద క్రోమ్. ఎలాగైతే మీరు జావా అని చెప్పానో యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎక్లిప్స్. ఎక్లిప్స్ ఫర్ జావా అని టైప్ చేయండి. మీకు ఇక్కడ ఎక్లిప్స్ డౌన్లోడ్స్ అని వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా మీరు మీదేం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది చూడాలి. ఓకే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏది యూస్ చేస్తున్నారో చూసి దాన్ని బట్టి ఎంత బిట్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ 64 ఏం 32 బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని కూడా చూసి దాని ప్రకారం డౌన్లోడ్ చేయండి. ఇఫ్ యూ వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ విల్ కమ్ టు ద డౌన్లోడ్స్. నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేశాను, సో మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది ఫైల్ అనేది. ఎక్లిప్స్. సో ఇట్లా మనకు ఒక ఎక్లిప్స్ ఫైల్ వస్తుంది. మీరు ఈ ఎక్లిప్స్ ఫైల్ మీద డబల్ క్లిక్ చేయండి. సో ఏమని వస్తుందో చూపిస్తాను. ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఎక్లిప్స్ ఫర్ మీరు ఏం నేర్చుకుంటాక ఎక్లిప్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారు? C++ కా, జావాకా, అడ్వాన్స్ జావాకి కలిపి కావాలా? సో ఎనీవే వీ విల్ లెర్న్ బోత్. జావా తర్వాత అడ్వాన్స్ జావా కూడా నేర్చుకుంటాం కాబట్టి ఇట్స్ బెటర్ టు సెలెక్ట్ ఎక్లిప్స్ ఫర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్లిప్స్ ఐడిఈ ఫర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అని వస్తుంది. కొంచెం మినిమైజ్ అయింది, ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్. సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఇన్స్టాల్ అంటే అది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేయట్లేదు. వెరీ ఈజీ. జస్ట్ వెన్ యూ క్లిక్ ఇన్స్టాల్ యూ కెన్ జస్ట్ గో ఆన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్. ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలని అడుగుతుంది, యూ కెన్ సేవ్. ఓకే, సో జస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, క్రోమ్లోకి వెళ్ళి ఎక్లిప్స్ డౌన్లోడ్ అని డౌన్లోడ్ చేయాలి. డౌన్లోడ్ చేయగానే విల్ గెట్ ఫైల్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, నేను ఈ స్క్రీన్ షాట్స్ కూడా మీకు పెడతాను. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు టైప్ హియర్ ఎక్లిప్స్ డౌన్లోడ్ అని మీరు టైప్ చేయాలి. ఓకే, వెన్ యూ గెట్ ఎక్లిప్స్ డౌన్లోడ్ ఇలా ఒక పేజ్ వస్తుంది. క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఐ విల్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇవాళ నోట్లో నేను పేస్ట్ చేస్తున్నాను లైక్ ఎక్లిప్స్ ప్రాసెస్ ఎట్లా మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలని. ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాలేషన్ అని పెడుతున్నాను, చూడండి. సో ఇక్కడ మనం హైలైట్ చేస్తున్నాను అండ్ దెన్ ఐమ్ పేస్టింగ్ ద స్క్రీన్ షాట్స్. సో తర్వాత యూ విల్ సెలెక్ట్ ద ఎక్లిప్స్. ఎక్లిప్స్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత సో మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటో చూసి దాన్ని బట్టి మీరు డౌన్లోడ్ మీద సెలెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 64 బిట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద డౌన్లోడ్. ఇక్కడ ఒక మెసేజ్ రాస్తున్నాను చూడండి. క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్. సో డౌన్లోడ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ విచ్ ఎక్లిప్స్ యూ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ గెట్ డౌన్లోడెడ్. అండ్ వైల్ ఇన్స్టాలింగ్, డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫైల్ మీద డబల్ క్లిక్ చేస్తే క్లిక్ ఆన్ ద ఇన్స్టాల్ ఫైల్. నౌ ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ యూ వాంట్. Click on download, double click on installer file. Okay, and then select Eclipse for Java EE. ఓకే, ఇక్కడ ఇలాగా. సో జావా ఐడిఈ ఫర్ ఎంటర్ప్రైజ్ అండ్ వెబ్ ఇది సెలెక్ట్ చేయండి.
జావా డబల్ ఈ ఐడిఈ అని ఉంటుంది. సో సెలెక్ట్ దిస్. ఓకే, ఇది కూడా పేస్ట్ చేశాను చూడండి. సో అప్పుడు అది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఫర్ ద ఇన్స్టాలేషన్. ఓకే, క్లియర్గా ఉందండి స్టెప్స్. మీరు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే వన్స్ నేను ఇది ఇన్స్టాల్ చేసింది కూడా మీరు చూసి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఐ మీన్ ఓకే, సో ఐ షేర్ దిస్. మీరు ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంచండి. నెక్స్ట్ సెషన్లో దాంతో ఎలా వర్క్ చేయాలి జావా ప్రోగ్రామ్స్ అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అండి? సో మనం ఇవాళ ఏం డిస్కస్ చేసాం? వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్, లైక్ వాట్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్, వేరియబుల్స్ అనేది మనం డిస్కస్ చేసి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ రాసి నోట్ ప్యాడ్లో రాసి కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. ఓకే, ప్రతి ప్రోగ్రామ్ని కూడా మనం అలా త్రూ అవుట్ జావా రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బట్ వీ విల్ ఆల్సో లెర్న్ విత్ హౌ టు వర్క్ విత్ ఎక్లిప్స్. సో ఎక్లిప్స్ మీద కూడా మనం ఎలా వర్క్ చేయాలి అనేది కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే వెన్ యూ జాయిన్ ఫర్ ఎనీ కంపెనీస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్, దే విల్ వర్క్ విత్ సచ్ ఐడియాస్. కాబట్టి సో మనం రెండు రకాలుగా ప్రోగ్రామింగ్స్ నేర్చుకుందాం. త్రూ ఎక్లిప్స్ నేర్చుకుందాం, నోట్ ప్యాడ్ కూడా చేద్దాం. ఓకే, ఇనీషియల్గా నోట్ ప్యాడ్తో చేసి నెక్స్ట్ వీ విల్ డూ ఇన్ ద ఎక్లిప్స్. ఓకే, సో ఇవాళ అంతా క్లియర్గా ఉందా? కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా అండి? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సో మీరు మండే కల్లా ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి అట్లీస్ట్ జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేసి నేను చెప్పిన స్టెప్స్ ప్రకారం ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ అన్న ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఓకే, సో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఓకే, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ త్రూ ద ప్రాపర్ సోర్స్. ఎస్టర్డే మీకు ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు కదా, సో వాళ్ళని అడిగితే దే విల్ ప్రొవైడ్ మై కాంటాక్ట్. యూ కెన్ ఆస్క్ మీ వైల్ ఇన్స్టాలింగ్. మీకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చినా కానీ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఓకే, ఓకే, ప్లీజ్ రిప్లై, మాట్లాడండి ఆర్ మెసేజ్ ఇవ్వండి. అర్థమైందా ఇవాళ సెషన్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? యూ కెన్ యాహ్! స్పీక్. క్లియర్ మేడం. కంప్లీటెడ్ క్లియర్ మేడం. అయింది. ఏంటండి? కంప్లీట్ అయింది మేడం మొత్తం. అర్థమైందా? ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్‌లోనే ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. చేశారా? ఓకే, ఆ! డేటా టైప్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్ అవన్నీ అర్థమైనయా? అర్థమైంది మేడం. ఓకే, క్లియర్. కొంతమంది మధ్యలో డిస్కనెక్ట్ అయ్యి కనెక్ట్ అవుతున్నారు. మేబీ నెట్వర్క్ ఇష్యూ వల్ల సమ్ అనుకుంటాను. యెస్. యెస్ మేడం. ఓకే, సో మేడం ఏదైనా ఆఫ్‌లైన్ మిస్ క్లాసెస్ టైమింగ్స్ మేడం. ఏంటండి? ఆఫ్‌లైన్ క్లాస్ టైమింగ్స్. అంటే ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్‌కి రావాలి అంటేనా? యెస్ మేడం. 9:30కి రావచ్చు. ఈ ప్యారలల్‌గా నడుస్తుంది. ఇక్కడ ఆన్‌లైన్‌లో వినేవాళ్ళు ఆన్‌లైన్‌లో, ఆఫ్‌లైన్‌లో ఇక్కడ నేను క్లాస్ రూమ్‌లో కూర్చొని చెప్తాను. సో, ఆన్‌లైన్‌లో వినేవాళ్ళు ఆన్‌లైన్‌లో వింటారు. ఆఫ్‌లైన్‌లో వినేవాళ్ళు ఇక్కడ కూర్చొని నేను వాళ్ళకి ప్యారలల్‌గా చెప్తాను. సో, ఇద్దరు ఒకసారే వింటారు. యాహ్! ఓకే మేడం. ఓకే, సో మీరు ఆఫ్‌లైన్‌లో వచ్చి వినాలి అంటే గనక ఇన్‌స్టిట్యూట్‌కి వచ్చేయొచ్చు 9:30 కల్లా. బిఫోర్ 10 మినిట్స్ ఉండండి. సో దట్ యాహ్! ఓకే ప్రాబ్లమ్ మేడం. లేకుండా ఉంటుంది. సో, ఆఫ్‌లైన్‌కి వచ్చి కూడా వినొచ్చు. ఓకే మేడం. సరే, దోస్ హూ ఆఫ్‌లైన్ రావడానికి పాసిబుల్ లేని వాళ్ళు ఆన్‌లైన్‌లో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అండి? అర్థమైందా సెషన్? క్లియర్ మేడం.
ఓకే మా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ సెషన్లో అడగండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. విల్ మీట్ ఇన్ ద మండే సెషన్. ఓకే, బాయ్. బాయ్ మ్యామ్. ఓకే, బాయ్ మా. మ్యామ్, ఎస్, చెప్పండి ప్రసన్న. ఇది రికార్డింగ్స్ పంపుతారా మేడం? నిన్న మీకు ఒక మెసేజ్ పంపించాం కదా, ఫోన్ నెంబరు. మ్మ్. ఆ నెంబర్ ఉందా మీ దగ్గర? దానికి టెక్స్ట్, నార్మల్ టెక్స్ట్ పెట్టండి, వాట్సాప్ పెట్టమంటారా? ఆహా, లేదు. ఆ మెసేజ్కి ఐ హ్యావ్ అటెండెడ్ డెమో అని పెట్టారా మీరు? ఎస్ మ్యామ్, పెట్టాను కానీ ఎవరు చూడలేదు అనుకుంటా అది. చూడలేదా? లేదే. నేను ఓకే, అయితే నేను మీకు రికార్డింగ్స్ వాళ్ళు మీకు లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఆ లింక్లో నేను రోజు చెప్పే నోట్స్, రికార్డింగ్స్ మీకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి. మ్మ్. ఓకే, త్రూ అవుట్ ద ట్రైనింగ్ అనమాట. 6 మంత్స్ ట్రైనింగ్, 4 మంత్స్ ట్రైనింగ్ జరిగితే త్రూ అవుట్ ద ట్రైనింగ్ మ్యామ్, మీరు డే ఇక్కడ 1 నా సెషన్ నుంచి వినొచ్చు. ఎస్, నా చెప్పండి. నంబర్ డ్రాప్ చేస్తాను మేడం. ఇప్పుడు ఏంటండి? నా నంబర్ డ్రాప్ చేసి, నా వాయిస్ క్లియర్ ఉందా మీకు? ఉంది, ఉంది, క్లియర్ ఉంది. ఇక్కడ నాకు టైప్ చేయడం రావట్లేదు, ఏంటి మెసేజ్? ఇక్కడ పక్కన చాట్ బాక్స్ ఉంది కదా, ఓకే ఓకే, చూసాను. ఆ చాట్ బాక్స్ లో ఇందాక మెసేజ్ ఇవ్వండి. ఫోన్ లో కనెక్ట్ అయ్యాను, అది మీరు టైప్ చేసేది అసలు చిన్నగా ఉంది. ఓకే, అందుకే ఓకే, మళ్ళీ ల్యాప్టాప్ లో కనెక్ట్ అయ్యి 2 అని పెట్టా. ఓకే. ఇది నా యూఎస్ఏ నంబర్ మ్యామ్, ఐ మీన్ యూఎస్ఏ నౌ. ఏది మీ నెంబర్ రాలేదు? ఓకే, వచ్చింది, ఇప్పుడు ప్లస్ వచ్చింది. వన్ యాడ్ ప్లస్ వన్ యాడ్ చేయమని చెప్పండి ముందు. యూఎస్ఏ నంబర్ ప్లస్ మ్యామ్ ఇది. ఓకే, ప్లస్ అని యాడ్ చేయమంటారా? ఒక్క నిమిషం. +1 అండి. +1, ఓకే. ఇది చేస్తే నాకు రికార్డింగ్స్ పెట్టమనండి, నేను రేపంతా ఒకసారి విని అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఐ విల్ బి రెడీ ఫర్ మండే క్లాస్. ఓకే, షూర్, నేను చెప్తానండి. ఓకే అండి. ఓకే, థ్యాంక్ సో యూ మ్యామ్. ఫాలో. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, బాయ్. అవుతున్నానండి, ఫాలో అవుతున్నాను కానీ నిన్నటిది చేయలేదు. ఇంకా సాటర్డే సండే ఓకే. చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి విని చేస్తాను. ఓకే అండి, ఓకే, అసలు ఓకే. నాకు లైక్ ఐ కంప్లీటెడ్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ 2016. ఓకే, ఓకే. సో నౌ ఐఎమ్ డూయింగ్ మై మాస్టర్స్ ఇయర్. ఓకే అండి, ఓకే అండి. యా, థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. బాయ్. బాయ్.